بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ریکارڈنگ بھیجی ہے اس میں بیچ میں تقریباً آواز کا مسئلہ ہوا ہے، آواز کٹ گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ النجار بابن، یہاں تک آواز ہے۔ النجار کارپینٹر، بابن دروازہ، الخادم خادم، النافذۃ کھڑکی۔ اچھا، اس کے بعد ہے الجمل الآتیۃ یحتاج کل منہا الی حرف، آنے والے جملے ان میں سے ہر ایک کو حرف کی ضرورت ہے۔ فضع الحرف المناسب فی المکان الخالی، مناسب حرف کو خالی جگہ میں رکھ لیں۔ یسبح الغلام، بچہ تیرتا ہے۔ النہر، نہر۔ یذهب التلمیذ، جاتا ہے شاگرد۔ المدرسۃ، مدرسہ۔ قطعت الحبل، میں نے کاٹا رسی کو۔ السکین، چھری۔ یعود الغریب، لوٹتا ہے مسافر۔ بلدہ، اپنے شہر۔ نام الطفل، بچہ سویا۔ السریر، چارپائی۔ یرضى المعلم، معلم راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ التلمیذ المؤدب، باادب تلمیذ سے، شاگرد سے۔ تمرین نمبر 7، کون 5 جمل بحیث تکون کل جملۃ منها مرکبۃ من اسمین، 5 جملے ایسے بناؤ کہ ان میں سے ہر جملہ 2 اسموں سے بنا ہوا ہو۔ کون 5 جمل بحیث تکون کل جملۃ منها مرکبۃ من اسم و فعل، 5 جملے ایسے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک اسم سے اور ایک فعل سے بنا ہوا ہو۔ اور 5 جملے ایسے بناؤ، کون 5 جمل، 5 جملے ایسے بناؤ، تشتمل کل جملۃ منها علی الانواع الثلاثۃ للکلمہ، کہ ہر ایک جملہ ان میں سے وہ شامل ہو کلمے کی تینوں اقسام پر، تینوں اقسام اس میں موجود ہو۔ یعنی ایسے 5 جملے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک میں اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو۔ یہ ہوئی تمرینات۔ اب آج کا سبق بھی ساتھ ساتھ لے لیجئے۔ تقسیم الفعل باعتبار زمانی ہی، فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کو ہم پڑھتے ہیں، جس میں یہاں پر انہوں نے 3 دروس دیے ہیں۔ پہلا درس ہے فعل ماضی سے متعلق، دوسرا درس ہے فعل مضارع سے متعلق، اور تیسرا درس ہے فعل امر سے متعلق۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو کام کے کرنے کو بتائے، کسی زمانے میں کام کو بتائے کہ یہ کام کسی زمانے میں ہوا، مخصوص زمانے میں۔ اب وہ مخصوص زمانہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اگر متکلم کی بات کرنے سے پہلے کا وقت کا ہو تو اس کو ہم فعل ماضی کہیں گے، کہ کوئی کام اس وقت ہوا ہو کہ جس وقت متکلم بات کر رہا ہے، اس کی بات کرنے سے پہلے اگر وہ کام ہوا ہے تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثالیں ہیں: جرى الکلب، کتا بھاگا۔ وقف الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا۔ ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہو گئی۔ دقت الساعہ، گھنٹہ بج گیا۔ جاءت البنت، بچی آ گئی۔ باضت الدجاجۃ، مرغی نے انڈے دیے۔ اب ان ساری مثالوں میں اگر ہم دیکھیں نا تو جو شروع کے کلمات ہیں جن کو افعال کہا جاتا ہے، جرا، وقف، ضاع، دقت اور جاءت اور باضت، یہ سب اس معنی کو بتا رہی ہیں کہ متکلم جس وقت بات کر رہا ہے اس سے پہلے یہ عمل ہو چکا ہے، آنے والے زمانے میں نہیں ہو رہا بلکہ پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فعل ماضی کہیں گے۔ البحث، تأمل، آپ غور کریں۔ الکلمات الاولی، پہلے والی کلمات میں، فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، تجدھا افعالا، آپ اس کو افعال پاؤ گے۔ لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، افعال کیوں پاؤ گے اس کو؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے کام کے حاصل ہونے پر ایک خاص زمانے میں، کوئی کام ہوا ہو اور وہ ایک خاص زمانے میں ہوا ہو، اس کو بتا رہا ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اور جب آپ اس میں اور غور کرو گے، تدبر کرو گے، هذا الزمن، کہ وہ زمانہ کون سا ہے، فی کل منہا، ہر ایک میں، ان جملوں میں سے، وجدتہ زمنا ماضیا، اس کو ماضی کا زمانہ پاؤ گے۔
फ़कलिमत जरा, ये जो जरा का कलमा है शुरू वाली मिसाल में, फिल मिसाल अव्वल, तदुल्लु अला जरिए, ये दौड़ने को दलालत करता है, दौड़ने को बताता है, फ़ी ज़मन अल्लज़ी मज़ा, उस ज़माने में कि जो गुज़रा है, क़ब्ल तकल्लुम, बात करने से पहले, मुतकल्लिम के बात करने से पहले वो ज़माना गुज़र चुका है, उस वक़्त में बता रहा है। व कलिमत वक़फ़ा, खड़ा हो गया, ये जो कलमा है वक़फ़ा, फिल मिसाल सानी, दूसरी मिसाल में, तदुल्लु अलल वुक़ूफ़ फ़ी ज़मन अल्लज़ी मज़ा क़ब्ल तकल्लुम अयज़न, वो भी दलालत करता है वुक़ूफ़ पर, उस ज़माने में कि जो मुतकल्लिम की बात करने से पहले गुज़र चुका है। वहलुम्म जर्रा, और इसी तरह दूसरी मिसालें हैं। वलिज़ालिका तुसम्मा कुल्लु कलिमतिन मिनल कलिमाति, और इसी वजह से कहा जाता है हर कलमे को इन कलिमात में से फ़िअलन माज़ियन, फ़िअल माज़ी। वकज़ालिका जमीउल कलिमात अल्लती मिन हाज़ा नौ, और इसी नौ के इन मिसालों में मज़कूरा कलिमात हैं या इस तरह के दूसरे कलिमात हैं जैसे यहाँ पर नहीं है। कुछ कलमे हैं कि जो यहाँ पर नहीं है, जैसे दरबा नहीं है, नसरा नहीं है, समआ नहीं है, फ़तह नहीं है। तो इस तरह के ये जुमले, ये कलिमात, और इस तरह के जो दूसरे कलिमात होते हैं इसी तरीक़े पर कि जो इस तरह फ़ेल माजी को बताए, माजी के ज़माने को बताए, उसको हम कहेंगे फ़ेल माजी। अल-क़ाइदा, अल-फ़िअलुल माज़ी हुवा कुल्लु फ़िअलिन यदुल्लु अला हुसूल अमलिन फ़ी ज़मनिल माज़ी। फ़ेल माज़ी ये हर वो फ़ेल है कि जो दलालत करता है किसी काम के होने पर, फ़ी ज़मनिल माज़ी, माज़ी के ज़माने में, गुज़िश्ता ज़माने में। अल-फ़िअलुल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे, अब दूसरी किस्म उसकी है फ़ेल मुज़ारे की, और फ़ेल मुज़ारे वो होता है कि जो हाल के ज़माने को बताए या मुस्तक़बल को बताए। मुतकल्लिम की बात करते वक़्त वो अमल हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद उसी वक़्त हो रहा है या उसके बाद होने वाला है, तो इसको बताने के लिए फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसी मिसालें हैं, अग़सिलु यदैया, मैं अपने हाथों को धोता हूँ, अल्बसु सियाबी, मैं अपने कपड़े को पहनता हूँ, कपड़ों को पहनता हूँ, सियाब जमा है सौब की। नलअबु बिलकुरा, हम खेलते हैं गेंद के साथ। नमशी फ़िल हुक़ूल, हम फसलों में, खेत में चलते हैं। यम्बहुल कल्ब, कुत्ता भौंकता है। यंतबिहुल हारिस, चौकीदार मुतवज्जे होता है। तअकुलुल बिन्त, बच्ची का रही है या काती है। तज़बुलुल वर्दतु, वर्दा फूल मुरझा जाता है। अल-बहस, अल-कलिमातुल ऊला फ़िल अम्सिलति साबिक़ा कुल्लुहा अफ़आल, पहले वाले कलिमात गुज़िश्ता मिसालों में सब के सब अफ़आल है। क्यों अफ़आल है? लिअन्न कुल्ल मिन्हा यदुल्लु अला अमलिन फ़ी ज़मनिन ख़ासिन, इसलिए कि हर एक उनमें से दलालत करता है किसी काम पर एक ख़ास ज़माने में। व इज़ा तदब्बरत हाज़ा ज़मन अल-ख़ास, और अगर आपने गौर कर लिया इस ख़ास ज़माने में, फ़ी कुल्ल मिन्हा, हर एक में, वजदतहु इम्मा हाज़िरन व इम्मा मुस्तक़बलन, आपने उसको पाया, आप उसको पाओगे या तो हाजिर का ज़माना होगा, मौजूदा ज़माना, और या फिर मुस्तक़बल होगा। फ़लफ़िअलु अग़सिलु, अग़सिलु का जो फ़ेल है, यदुल्लु अला हुसूलिल ग़स्ल फ़ी ज़मनिल हाज़िर अविल मुस्तक़बल, कि ये दलालत करता है कि ये जो धोना है, धोना, ये धुलाई, ये उस वक़्त हासिल हुई है कि या तो मौजूदा ज़माने में या फिर मुस्तक़बल में ये हासिल होगी। वल्फ़िअलु अल्बस, अल्बसु का जो फ़ेल है, यदुल्लु अला हुसूलिल लुब्स, ये दलालत करता है लुब्स यानी लिबास के हासिल होने पर, पहनने पर, फ़ी ज़मनिल हाज़िर अविल मुस्तक़बल, मौजूदा ज़माने में या मुस्तक़बल में। व युसम्मा कुल्लु फ़िअलिन मिन हाज़ा नौअ फ़िअलन मुज़ारिअन, हर नौ के फ़ेल को इन अफ़आल में से फ़ेल मुज़ारे कहा जाता है। व इज़ा नज़रत इलल हर्फ़िल अव्वल फ़ी कुल्लि फ़िअलिन मिन हाज़िहिल अफ़आल व अशबाहिहा वजदतहु हमज़तन औ नूनन औ याअन औ ताअन, और अगर आपने इन हर्फ़ अव्वल को इन सब अफ़आल में, फ़ेल मुज़ारे के जितने अफ़आल हैं उनमें से उनके हर्फ़ अव्वल को देखा, व अशबाहिहा, इसी तरह के जो दूसरे अफ़आल हैं फ़ेल मुज़ारे के, उनमें भी अगर आप गौर करोगे, देखोगे, वजदतहु हमज़तन, आप उसको पाओगे कि या तो हमज़ा होगा, या नून होगा, या ता होगा, और या फिर या होगा। नून, या, हमज़ा और ता। व तुसम्मा हाज़िहिल अहरुफ़ुल अर्बआ, इन चार हरूफ को कहा जाता है अहरुफ़ अल मुज़ारिआ,
अहरुफ मुदारिया, हरूफ मुदारिया इसको कहा जाता है हमज़ा या नून और था। ये वो 4 हरूफ हैं कि जिनको हरूफ मुदारिया कहा जाता है। ये हर फ़िल मुदारे के शुरू में इनमें से कोई एक आया होगा, जैसे अफ़आलो, नफ़आलो, तफ़आलो, यफ़आलो। तो हर एक के शुरू इन 4 हरूफ में से होता है। القاعدة الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل. فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرتا ہے کام کے ہونے پر فی الزمن الحاضر موجودہ زمانے میں او المستقبل یا مستقبل میں. ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارعہ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ فعل شروع ہوا ہو ایک حرف سے، حروف مضارعہ میں سے، حروف مضارعہ میں سے کسی حرف سے اس فعل کی ابتدا کی گئی ہو. وہی اور وہ فعل مضارع کون کون سے ہیں، احرف مضارعہ کون کون سے ہیں؟ الحمزۃ والنون والیاء والتاء، الحمزۃ والنون والیاء والتاء. حمزہ افعل والا، نون نفعل والا، یا یفعل والا اور تا تفعل والا. تو ان چاروں حروف میں سے کوئی ایک ضرور فعل مضارع میں آیا ہوگا. فعل الامر، فعل امر اور اس کے بعد تمارین، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، اس لیے کہ شروع میں تو صرف تمارین دیے تھے، لیکن آج وہ ریکارڈنگ کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ اچھا ہوا کہ 1-2 سبق بھی ساتھ پڑھ لیے. یسر اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.